సకల సద్గుణములు సకల సద్గుణములు చక్కగా లేకున్నా సకల సద్గుణములు చక్కగా లేకున్నా వారు గురులు కారు వాస్తవముగా. సద్గుణంబులు సద్బుద్ధి సత్యనిరతి సద్గుణంబులు సద్బుద్ధి సత్యనిరతి భక్తి క్రమశిక్ష కర్తవ్య పాలనములు నేర్పునదే గురువు విద్యార్థి నేర్వవలయు. The primary virtues, the cleansed intellect, steady adherence to truth, devotion to God, disciplined senses, dedication to one's duty. These are the things that a teacher ought to seek in order to teach. And the pupil must learn these things in order to be a pupil. ప్రేమ స్వరూపులైన అధ్యాపకులారా, విద్యార్థులారా, embodiments of love, teachers and students. విశాలమైన ఈ ప్రపంచమునందు అనంతమైన కాలం ప్రచండ మారుతం వలె అతి వేగంగా కదిలిపోతున్నది. In this vast expanse of the world, times are becoming worse and great changes are happening very quick. మానవుడు తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తించుకొనక పూర్వమే కాయమును విసర్జించుతున్నాడు. Man has been giving up his body even before he is able to recognize his primary duty. కాయము ఏ నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిదని ప్రతి వ్యక్తికిడును గుర్తించడం అత్యవసరము. Every person should recognize how is it or why is it that he has been given the body. పరోపకారార్థం నిదం శరీరం. The body, ఒక కర్మాచరణ నిమిత్తమై మనకు ఈ కాయం ఏర్పడుతున్నది. the body has been given to us in order to do service, in order to do work. This body has been endowed. కర్మ ఏ నిమిత్తమై ఏర్పడుతున్నదనగా కాలమును పవిత్రము గావించుకునే నిమిత్తమై ఏర్పడుతున్నది. And what is work? Work is to be done in order to make time sacred, sanctified. మన ప్రతి కర్మ కూడాను దివ్యమైనటువంటి యొక్క మార్గమునందు ప్రవేశపెట్టుటకు ప్రయత్నించాలి. We must try to direct every work of ours in a holy path. ప్రతి కర్మ కూడాను ఆధ్యాత్మికంగానే మనము ఊహిస్తూ రావాలి. Every work has got to be looked upon as a spiritual task. Work has got to be transformed into worship. కనుకనే కాయము, కాలము, కర్మము ఈ మూడింటి యొక్క సత్యాన్ని మొట్టమొదట అధ్యాపకులు గుర్తించాలి. The teachers must first evaluate time, body, work, the holiness of all these three. కర్మాచరణ కోసం కాయము, కాలమును పవిత్రము చేసే నిమిత్తమై కర్మ అనేటువంటి రెండు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క అంశములను మనము నిరంతరము హృదయమునందు ఉంచుకోవాలి. The body has been given for the sake of work, and work is to be done in order to sanctify time. These two things every person must
instill into his heart. మానవుని ఉత్తమగతికి గునిపోవునది లేక అధమస్థితికి త్రోయునది మానవుని యొక్క కర్మని. It is the work that man does that either raises him to the spiritual height or lowers him to perdition. కర్మ ఒక మిర్రర్ వంటిది. Work is like a mirror. మన ముందు పెట్టినటువంటి యొక్క అద్దము మన యొక్క అందచందములను ఏ రీతిగా నిరూపిస్తూ ఉన్నదో అదే విధముగానే మానవుడు చేయు ప్రతి కర్మ యందు కూడాను మంచి చెడ్డ అనేటువంటి యొక్క ప్రతిబింబాలను మనకు అందిస్తూ ఉంటుండాలి. Just as a mirror, if you stand before it, it reveals to you your features. So too, the work that you do reveals to others your character and your nature. కొంతమంది పనిలో ప్రారంభించుటకు పూర్వము పరమ శాంతంగా ఉండినట్టుగా కనిపిస్తారు. Some people, before they begin any work, they appear to be very calm and peaceful. పనిలో ప్రవేశించగానే కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క విసుగులు, కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క కోపములు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. But once they enter into work, they begin to exhibit a certain tiresomeness or want of enthusiasm and even some anger. మరికొంతమంది పనిలో ప్రారంభించక పూర్వము కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క అలజడతో నిండి ఉంటారు. Others, before they start work, they will have want of enthusiasm and they won't be very earnest about it. పనిలో తాము ప్రవేశించగానే ప్రశాంతమైనటువంటి యొక్క కర్మలను ఆచరిస్తూ పవిత్రమైనటువంటి భావముల చేత దానిని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. But after they enter the work, they will do it with a calm and peaceful mind and very enthusiastically. కనుక పనుల యందే మానవుని యొక్క పవిత్రత కాని అపవిత్రత కాని మనకు ప్రత్యక్షమవుతున్నది. Therefore, our holiness or unholiness is evident in the work that we do, in the manner in which we do the work. కనుకనే భగవద్గీత యందు కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు గదాచన. That is why it is said in the Gita, for work alone you have the right. You have no right for the consequence or the fruits thereof. మనము చేయు ప్రతి కర్మ యందు కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి యొక్క గుణములు మనకు నిరూపిస్తూ వస్తుంటాయి. Every work that we do has got in it the consequences that will come in the future. మొట్టమొదట మనము నిష్కామ కర్మలో ప్రవేశించడం అనేటువంటిది చాలా కష్టము. Of course, it is very difficult in the beginning to enter into work about which we don't regard the consequence. దుష్ట కర్మ నుంచి సత్య కర్మలో ప్రవేశించి సత్కర్మ నుంచి నిష్కామ కర్మలో మనం చేరటం ఇది సరి అయిన మార్గం. We have got to enter into the real, true work. And from good work, we have got to proceed to work for which we don't desire the consequences. కర్మ ఒక థర్మామీటర్ వంటిది. Work is like a thermometer. మానవుని యొక్క ఉష్ణము ఎంతవరకు ఉన్నది, ఎంతవరకు తగ్గినది అనేటువంటిది థర్మామీటర్ ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతున్నదో అదే విధంగానే మానవుడు చేయు ప్రతి కర్మ కూడాను తనలో ఉన్నటువంటి తాపత్రయములు ఎంతవరకు చల్లారినవి, ఎంతవరకు అభివృద్ధి అయినవి, ఎంతవరకు కొంత నిలిచినవి అనేటువంటి యొక్క దీన్ని నిరూపిస్తూ వస్తుంటాయి. Just as the thermometer shows the temperature of the body, whether it is increased or decreased, so also the work that a person does indicates the increase in virtue or in vice or his motives. It can measure the motives and the vices and the virtues. కనుక మానవుడు సాత్విక గుణమునందున్నాడా లేక రాజసికమునందున్నాడా లేక తామసికమునందున్నాడా అనేటువంటి యొక్క నిర్ణయాన్ని మనం ఆచరించే కర్మలే నిరూపిస్తూ ఉన్నాయి. The work that we do indicates whether a person has got a balanced mind or a passionate mind or a slothful, dull mind. కనుకనే మానవుడు కర్మ ప్రవీణుడైపోయినప్పుడు
కర్మలో ప్రవేశించినప్పుడు కర్మశూరుడైనప్పుడే మన మానవత్వం యొక్క దివ్యత్వాన్ని నిరూపించుటకు వీలవుతుంది. Therefore, it is only when a person becomes an expert in work or a heroic work or he takes up to sacred work that we can reveal our real inner nature. మానవుడు పవిత్రమైనటువంటి కర్మల ద్వారా తన దివ్యత్వాన్ని దర్శించుకోవాలని కోరే అభిలషించేటువంటి మానవుడుకు మొట్టమొదట ఒక విధమైనటువంటి గుణము అవసరం. For a person who wants to reveal his divine nature, his real nature through his work, first of all, he must develop one particular quality. ఆ గుణమే శీలము. That quality is virtue, virtuous character. ఇది చెడు తలంపులను ఏమాత్రం కూడాను సహించదు. If you have got character, you will never entertain any bad thought. అంతేకాదు కర్మశీలత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకుంటూ దివ్య భావాలతో తాను పోషిస్తూ వస్తుంది. Not only that, it will make him do more and more work with greater and better motives. అంతేకాక సాంఘిక జీవితమునకు సర్వోత్తమమైనటువంటి ఒక స్థానాన్ని కూడాను అందిస్తుంది క్యారెక్టర్. And the character will also endow him with an earnestness in social work and in work for society. ఇంతే కాక అన్నమునకై జీవించుటకు ఇష్టపడక ఆశయాలకై జీవిస్తుంది క్యారెక్టర్. And character also will make a person feel that he ought to live not for food but for certain ideals. ఈ విధమైనటువంటి క్యారెక్టర్ లేనటువంటి జీవితము కేవలము చీకటి మందిరంగా ఉంటాయి. And a life without character is like a dark house. త్రాడు తెగినటువంటి గాలిపటంగా ఉంటుంటాది జీవితము. It will be like a kite which has no string attached to it. చల్లని రూపాయి వలె చలామణి అవుతుంటాది క్యారెక్టర్ లేని జీవితం. It is like a coin, a counterfeit coin that won't be accepted by anyone. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి క్యారెక్టరు ఈనాటి విద్యా బోధనలో కొంతవరకు సన్నగిల్లిపోవటం చేతనే విద్యా సంస్థలు విరివిగా విప్లవానికి గురి అవుతున్నవి. It is because the emphasis upon this character is absent in educational institutions that now we have got all this agitation in the society. ఇంతే కాక కేవలము విద్యావంతులమని వెర్రవీగుతున్నామే కాని వివేక శూన్యులుగా చలాయణ అవుతున్నాం. Moreover, we pride ourselves as educated people and scholars, but we have not got character. ఈనాడు విద్య యందు కేవలము గ్రంథ పరిచయం మాత్రమే మనము అనుభవిస్తున్నాము కానీ ఆచరణమైనటువంటి యొక్క ప్రవర్తన యందు మనము అతి దూరంగా ఉంటున్నాం. Today, the educated people are masters of so many books, but in actual practice of what the books contain and what they profess, they are failing badly. ఇట్టి క్యారెక్టర్ ను మనము అభివృద్ధి గావించే నిమిత్తమై సత్యసాయి బాల వికాస్, సత్యసాయి విద్యా విహార్, సత్యసాయి ఉన్నత పాఠశాల, సత్యసాయి జూనియర్ కాలేజ్, సత్యసాయి డిగ్రీ కాలేజ్ ఈ విధమైనటువంటి పేర్లతో మనము అభివృద్ధి గావించుకుంటూ ప్రారంభం చేస్తున్నాం. It is in order to develop this character and the practice of this character that we have started Bala Vikas, Bala Vihar, high schools, junior college and other colleges and education institutions. మనము ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ అని అంటున్నాము కానీ క్యారెక్టర్ అంటే ఏమిటో మనం తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించడం లేదు. We say that the end of education is character. But what exactly is character? We have not yet understood. కేవలము సత్కర్మలు ఆచరించినంత మాత్రమున, భజనలు చేసినంత మాత్రమున, సత్సంగములో ప్రవేశించినంత మాత్రమున ఇది గుణముల యొక్క సహజములు కానేరవు. It won't be a development of character if you partake in bhajan or if you join satsang, the company of others, and if you
become a member of these organizations. ఇవి ఒక విధమైనటువంటి క్యారెక్టర్ కు సంబంధించినటువంటివి కావు. These are not related to the development of character. దుర్భావములు హృదయములో చేరకుండా చూసుకోవటం ఇది మొట్టమొదటి క్యారెక్టర్. The first step in character is to see that bad ideas and thoughts do not enter our hearts. వాటిని క్రియాచరణలో దింపకుండా పోవటమే ఒక విధమైనటువంటి క్యారెక్టర్. The character means that the words that you utter must be transformed into action. మనము ఏదో ఒక పర్యాయము తప్పు చేసినంత మాత్రమున అది తప్పు కానేరదు. It doesn't matter, it is not a fault if once or you commit some fault. చేసిన తప్పునే పదే పదే చేసేటువంటిదే పెద్ద తప్పు. The greater mistake is to do the same fault again and again. కనుక మనము తెలిసియో తెలియకయో పూర్వము మనము దుర్భావములను దుర్గుణములను కొంతవరకు విజృంభింపు చేసుకోవటం ఇది మానవుని యొక్క అసహజంగా ఉంటాది. It is of course very unnatural for a person to go on entertaining either knowingly or unknowingly bad thoughts in his mind. కానీ ఇది తప్పు అని తెలుసుకున్న తర్వాత వాటిని తిరిగి ఆచరణ యందు పెట్టడానికి ఏమాత్రం కూడాను మనము మనస్కరించకూడదు. But once you recognize that it is bad and that it should not be entertained, you must see that it doesn't come again. ఈనాడు మనం బాల వికాస్ నందు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి గుణమును అభివృద్ధి పరిచేటువంటి మార్గాన్ని చేపట్టాలి. Today in the Balavikas, we must take up this task of developing character and good అయితే thoughts. పిల్లలకు బోధించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయటకు పూర్వము ఆ క్యారెక్టర్ ను మనము స్వజీవితములో ప్రకటించాలి. But before we teach or we persuade the students to develop character, we must ourselves in our own life develop it and practice it. మనము అట్టి క్యారెక్టర్ ని నిత్య జీవితమునందు అనుభవించకుండా కేవలము పిల్లలకు మాత్రమే బోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ఏమాత్రం కూడాను మనము దీని ఆశయాన్ని పూర్తి గావించలేము. We are not fulfilling the ideal if we don't ourselves have that character, but if we go on telling the students to have that character. మనం ఆచరించి పిల్లలకు అందించడానికి సంసిద్ధంగా ఉంటుండాలి అధ్యాపకుడు. We must practice it and experience it, and then only can we communicate it to the students. ఏ తప్పులు చేస్తే పిల్లలను మనం దండిస్తూ ఇది సరి అయినది కాదని వారిని మందలిస్తూ ఉంటున్నామో అలాంటి తప్పు మనము చేయకుండా చూసుకోవాలి. Whatever mistakes if the students commit, if we punish them or if we find fault with them, we must see that we do not ourselves commit those faults. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క నడవడికలను పిల్లలకు అందించటంలోనే భవిష్యత్తు యొక్క క్షేమము ఆధారపడి ఉంటుండాలి. The prosperity and peace of the future depends upon the students developing this kind of character and our practicing it. ఈ ప్రపంచములో అన్నింటికంటే కూడాను విలువైనటువంటిది ఏమిటి అని మనం ప్రశ్నిస్తే కొంతమంది వెండి అనవచ్చు, కొంతమంది బంగారు అనవచ్చు, మరికొంతమంది వజ్రాలు అనవచ్చు. What is the most precious thing in the world? If we ask, some people may say silver, some people may say gold, some others may say diamond. కానీ వెండి, బంగారు, డైమండ్స్ కాదు విలువైనటువంటిది, మానవుడే విలువైనటువంటి వాడు. But it is not silver or gold or diamond that is most precious. Man is the most precious thing in the world. మనకు అగోచరమై అప్రత్యక్షంగా ఉండినటువంటి యొక్క భూమి యందున్నటువంటి బంగారం కూడాను కనిపెట్టి దానిని పరిశుద్ధం చేసి విలువగా మార్చేటువంటి వాడు కూడాను మానవుడే. It is man who discovers the veins of gold under the earth and then takes them out and purifies them and brings out what we call valuable gold. మొద్దుగా పడి ఉండినటువంటి ఒక స్టోన్ తీసి అనేక విధములుగా దానిని కటింగ్స్ చేసి దానికి డైమండ్స్ గా మార్చి
విలువను అందించేటువంటి వాడు మానవుడు. It is man who takes a lump of stone and cuts it and makes it and recognizes it is diamond and makes it bright and shiny. కనుక విలువైనటువంటి డైమండ్ కు విలువను అందించినటువంటి వాడు ఎవరు? మానవుడు. Who is it therefore that has given value and price to the diamond? Man. కనుకనే అన్నింటికంటే విలువైనటువంటి వాడు మానవుడు. Therefore the most precious thing is man. ఇటువంటి విలువైనటువంటి మానవ జాతిని మనము నిలుపుకొని దానిని కాపాడేటువంటి యొక్క ప్రయత్నము మానవుని యందు మాత్రమే ఉన్నది. And man alone must substantiate this value and maintain it and prove that he is the most precious thing. ప్రభుత్వము ప్రజల యొక్క క్షేమాన్ని కోరి అనేక శాసనాన్ని నియమించవచ్చు. The government, in order to progress the prosperity of the country, makes a number of laws. మానవునికి నిత్య జీవితమునకు సంబంధించినటువంటి సదుపాయములు ప్రభుత్వం అనేకముగా ఏర్పరచవచ్చు. And they also can arrange for various things that are necessary for the daily living of man. పల్లెల జీవితములో అనేక పడుబాట్లు పడుతున్నటువంటి వారికి చక్కని సదుపాయములు కూడా చేకూర్చవచ్చు. And they may afford various opportunities and comforts for the rural people who are suffering from అయితే poverty. శాసనాలు ఎంత ఉత్తమమైనటువంటి అయినప్పటికీ దానిని ఆచరించేటువంటి ప్రజలు యందే ఉత్తమ భావములు లేకుండా ఇవన్నీ కూడాను నిరుపయోగమే. But whatever the measures and the laws that the government or the rulers might bring about, unless the people themselves have got the will to carry them out, it can't succeed. కనుక సద్వినియోగపరిచేటువంటి యొక్క ప్రజలు ఈనాడు ఎంతైనా అవసరం. So what we want today are people who can make good use of the chances that are given. మానవునికి కావలసినటువంటి యొక్క సదుపాయములు విరివిగా పెరుగుతున్నాయి. Man has got all the things that are necessary for his happy life. నిత్య జీవితములకు సంబంధించినటువంటి సదుపాయములు కూడాను అనుకూలములు అనేకంగా ఉంటున్నాయి. And he has got many things that can give him a happy daily life. చదువు సందలియందా కావలసిన సమస్యలు ఏర్పడినాయి. And you ask about education, there are so many institutions all over the world. ధనార్జన మార్గముల కోట్లకు కలిగినవి. And if you ask for means of earning money, you have got plenty. కానీ మానవునికి ఏమాత్రం కూడాను తృప్తి శాంతి అనేటువంటిది కలగటం లేదు. But in spite of all this, man has no contentment and man has no peace. కారణమేమిటి? What is the reason? అనగా తనలో ఉండినటువంటి యొక్క పవిత్రమైన మానవ గుణములు తాను అభివృద్ధి పరచుకోలేకపోవటం చేతనే సర్వ సదుపాయములు ఉండినప్పటికీ సంతోషాన్ని It అనుభవించలేకపోతున్నాడు. is because he has not developed the qualities of a human being that are latent in him that he suffers in spite of all these. ఈనాడు మానవుని యొక్క మానవత్వాన్ని అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి ఇది అవసరం. Now, what we must immediately attend to is the development of the humanness in man. మనము పాశ్చాత్య దేశాల్లో అనేక విధముల సాంకేతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము పెరిగిపోతున్నది. In the Western countries, the scientific and technological advance is increasing very fast. చేపల వలె జలములో సంచరించడం కూడాను సులభంగా అభ్యసిస్తున్నాడు. They are developing the ability to move in water like a fish. పక్షుల వలె ఆకాశములో సులభంగా ప్రయాణం చేయటం కూడాను తాను అభ్యసిస్తున్నాడు. They can fly like birds in the air. కానీ మానవుని వలె భూమిపైన జీవించడానికి వాడు ఏమాత్రము ప్రయత్నించడం లేదు. But there is no attempt to live upon the earth like men. మనము యొక్క భూమిపైన జీవించడానికి తగినటువంటి ప్రయత్నాన్ని మనం చెయ్యాలి. కానీ ఆకాశంలో సంచరించినా జలములో సంచరించినా మనము యొక్క జీవితము ఇది సరి అయినటువంటి యొక్క దీనిని అందుకోలేదు. We must try to live upon the earth,
That is what we should try to do and not fly in the air like a bird or move in the water ముఖ్యంగా like a fish. ఈ మానవత్వం అంటే ఏమిటో మనం గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Most important is that we must identify what exactly is meant by. అప్పుడే మనము బాల వికాస్ బిడ్డలకు దీనిని బోధించడానికి ఒక విధమైనటువంటి ఒక ధైర్యం ఏర్పడుతుంది. It is only when we know what exactly is humanness that we can teach the Balavikas pupils. మానవత్వం అంటే కేవలము తిండి నిద్రతో జీవించుకుంటూ ఇంకా కొన్ని ఇంద్రియ భోగములను అనుభవించుకుంటూ ఏదో కాలమును వ్యర్థము గావించడం కోసం కాదు. Humanness does not mean eating and drinking and catering to the senses and somehow living out this life. అయితే దీనిని మీరు కూడాను చాలా మంది బైబిల్లో చదివి ఉంటుంటారు. This you might have read in the Bible, many of you. ఒకానొక సమయమునందు జీసస్ ఒక బజారులో నడుచుకుంటూ వెళుతున్నాడు. Once Jesus was walking through a bazaar. ఒక కార్నర్ లోపల ఒక వ్యక్తి త్రాగి తాను మైమర్చి పడిపోయాడు. And in one corner he found a drunkard who had fallen senseless on the floor. అతని దగ్గరికి జీసస్ వెళ్లి, నాయనా, ఫ్రెండ్, ఏంటి నీవు ఈ పరిస్థితిలో ఉంటున్నావు? ఎందుకు ఇంత త్రాగినా కూడాను ఇంత మైమర్చి త్రాగటం అనేటువంటిది ప్రమాదము, ఇది మంచిది కాదని బోధించాడు. Then Jesus went to him and near him and said, friend, how have you fallen like this? Even if you drink, you should not drink until you lose your consciousness. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు, ప్రభు, నాకు పూర్వము కన్నులు లేవు. Then that person said, Lord, formerly I had no eyes, I was blind. అప్పుడు జీవితం అంటే ఏమిటో నీకు అర్థం కాకుండా ఉండినాడు. I didn't know what life means or meant. అలాంటి పరిస్థితిలో మీరే నాకు ఈ కన్నులు ప్రసాదించారు. At that time, you gave me eyes. ఈ కన్నులు రావటం చేత ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ భోగములంతా అనుభవించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను అనేక విధములుగా కూడాను త్రాగి దండనాలాడుతూ నా జీవితాన్ని ఈ విధంగా గడుపుతున్నాను. You gave me eyes, and then all the joys and other things in this world I became conscious of them, and therefore I entered into those worldly అప్పుడు things. అనుకున్నాడు జీసస్, చీ మానవాతీతమైనటువంటి శక్తితో సహజ మానవునిగా చేసినందుకు వీడు మానవత్వాన్ని గుర్తించకుండా కేవలము త్రాగటం మాత్రమే మానవత్వం అనుకున్నాడా? ఇతని యొక్క జీవితము నా చేతులారనే పాడు చేశాను అని తనలో తాను చాలా బాధపడ్డాడు. Jesus felt, what? I used my suprahuman powers in order to make this man a man, and that has resulted in his becoming lower than man. I should not have done this, merely giving him eyes. మరి కొంత దూరం పోయేటప్పటికి మరొక వ్యక్తి కామాంధుడై బజార్ నుండి స్వేచ్ఛా విహారం జరుపుతున్నాడు. Another person, as he was going along the bazaar, he found a person who was mad after the senses, who was suffering from lust and was moving about in a mad type of way. అక్కడ చూచాడు జీసస్, నాయనా, ఏమిటి మానవత్వం అంటే? బజారు కుక్కల వల్ల జీవించటమా మానవత్వము? నీవు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావో అది స్ట్రీట్ డాగ్స్ కూడా జీవించడం లేదా? ఏమిటి నీ వికారము అని ప్రశ్నించాడు. Then he went and told him, friend, what is this? Your life is worse than that of street dogs. How is it that this thing has happened to you? అప్పుడు ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు, ప్రభు, నాకు పూర్వము కుష్టి రోగం అనేటువంటిది ఉండేది. Then he said, Lord, I was a leper once. అది తమ యొక్క మానవాతీతమైన శక్తి ద్వారా దానిని నివారణ గావించారు. Through your superhuman powers, I was relieved from that. నేను కుష్టి రోగం ఉండినంత వరకు నా దగ్గరికి ఎవ్వరు కూడా వచ్చేటువంటి వారు కాదు. So long as I was a leper, nobody approached me. అప్పుడు ఈ యొక్క ఇంద్రియముల యొక్క తత్వాన్ని నేను ఏ విధంగా కూడా అనుభవించడానికి వీలు At కాకపోయింది. that time, I could not enjoy my senses. ఇప్పుడు
చక్కని ఆరోగ్యాన్ని అందించటం చేత నేను ఈ మార్గంలో నేను జీవిస్తున్నాను. Now you have given me very good health and therefore I am full of lust. అప్పుడు జీసస్ అనుకున్నాడు, చీ 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 చీ, వీని రోగం నివారణ చేయటము ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్మార్గం అనుభవించటక ఇది నా చేతులారానే ఇతని జీవితాన్ని నేను పాడు చేస్తున్నాను. Then Jesus said, "Fie upon this. What? I have myself, out of my own hand, ruined this person." అనగా జీవితం అంటే కేవలము ఇంద్రియ సుఖమును అనుభవించటం కానీ, లేక ఏదో త్రప్పత్రాగి ఈ ఆహార విహారములో జీవితమును అంతిమ గావించటం కానీ కాదు. Therefore, life does not mean merely catering to the senses or taking food and drink or living a life. ఆకలి, దప్పులు, ఈ యొక్క ఇంద్రియముల ఆనందము పసిపచ్చి మృగాదులు కూడా అనుభవిస్తున్నాయి. దీనికి మానవుడిగా ఎందుకు పుట్టాలి? Even birds and beasts have got hunger and thirst and they cater to their senses. And animals. Why should we be born as men for this? ఇంకా మానవుడిగా పుట్టి అనేక విద్యలు నేర్చి యూనివర్సిటీస్ కంతా పోయి ఉన్నత పట్టములు అందుకొని ఇంత విద్యావంతుడని పేరు పొంది కూడాను పశువుల వలె మనం జీవిస్తే ఇంకా మానవత్వం అనేటువంటిది ఏమిటి? మనం And if after being born as man and being educated and going to the universities and getting a number of degrees and moving about like big scholars, if we descend to this level, what exactly is the purpose of life? పశువులు ఏ హై స్కూల్కి పోతున్నాయి, ఏ కళాశాలలో చదువుతున్నాయి. Animals don't go to school or attend universities. కనుక మనకంటే పశుపక్షి మృగాదులే చాలా బెటర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. Therefore it appears as if the animals are much better than ourselves. పశుపక్షి మృగాదులకైనా ఒక సీజన్, ఒక రీజన్ ఉంది. కానీ ఈనాటి మానవులకు నో సీజన్, నో రీజన్. Even birds and animals and beasts have got a certain season and some reason, but we humans have no season or reason. ఇలాంటి సమయంలో మనము మానవులుగా పుట్టి మనము చేసేటువంటి పని ఏమిటి? Therefore, under these conditions, what are we doing having been born as man? ఈనాటి మానవ జాతిలో 3 రకములైన యొక్క భావములు కలిగినటువంటి వారి కలరు. There are 3 types of men at the present time. ఒక తరగతి వారు భక్తి రస భావముతో కూడి ఉంటారు. One type of men have got the spirit of devotion. Emotional. They are emotional, governed by emotions. రెండవ తరగతి వారు క్రియాశీలులై ఉంటుంటారు. The other type are anxious to do work. Active. They are active. మూడవ తరగతి వారు నిరంతరము కూడాను విచారణత్వంలో ఉండి ఉంటారు. The third type are intellectual or inquiry, rational and rational. Emotional, active and rational. ఈ 3 తరగతి వారిలో మొట్టమొదటి తరగతి వారు ఏదో ధ్యానము, భగవత్ చింతన, భజన, స్మరణ ఇత్యాది కార్యముల యందు తాము ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. And the emotional type of people, they enjoy bliss by taking part in bhajan or in the recitation or repetition of the Lord's name. ఇంకా రెండవ తరగతి వారు కేవలము సేవకా భావమునందు నిరంతరము కర్మాచరణ యందే నిమగ్నులై ఉంటారు. The active type of people, they take up to social service and various activities which will produce joy in the ఇంకా world. మూడవ తరగతి వారు తమ యొక్క ధీశక్తి చేత తత్వ విచారణ యందే మునిగి ఉంటారు. And the rational type of people, they have got the intellectual faculty and they go on inquiring into the truth. ఈ మూడింటిని భక్తి, కర్మ, జ్ఞానము అనేటువంటి యొక్క 3 మార్గముల యందు దీనిని ప్రచురిస్తూ వచ్చారు. And these 3 types, they take up to the bhakti or the devotional aspect, the karma or the active worship and wisdom. Work, and then the worship for the emotional, work for the active, and wisdom for the rational. అయితే ఈనాడు ఈ పదములకు,
ఈ కర్తవ్యములకు విపరీతమైనటువంటి అర్థములు మనము కల్పించి విపరీతమైన వికార మార్గమును అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం. But at the present time, these words work, worship and wisdom have been distorted and given even opposite meanings. నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన యందు మాత్రమే విచారణ శక్తిని ప్రవేశపెట్టాలి. The rational mind has to be devoted to the discrimination between the transient and the permanent. సత్య సంకల్పము చేత విచారణ శక్తిని ప్రవేశపెట్టాలి. In order to discover the truth, and that alone, the rational mind must అయితే proceed. ఈనాడు సంకుచితమైనటువంటి దృష్టితో ఈ యొక్క విచారణ శక్తిని ప్రారంభిస్తున్నారు. But now, intellectual inquiry is limited to low and narrow things. ఈనాడు ఈ రేషనల్ అనేటువంటి దాంట్లో మనము స్వార్థమైనటువంటి మార్గమునందు మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం. And the rational mind is now being devoted for selfish purposes. వ్యక్తి యొక్క ఇష్ట అయిష్టముల పైన మనము దీనిని ప్రవేశపెడుతున్నాం. And the inquiry is dictated by the అయితే personal ఇక్కడ ఇమోషనల్, యాక్టివ్, రేషనల్ ఈ మూడు కూడాను మూడు భిన్నమైనటువంటివి కాదు. But these emotional, active and rational are not three distinct and separate ఈ things. మూడు కూడాను ఒకదానినొకటి అనుసరించినటువంటివి. They follow one the other. ఈ మూడు కూడాను అవినాభావ సంబంధమైనటువంటివి. They are three very much interrelated. ఒకదానిని వదలి మరొకటి ఉండుటకు వీలు కాదు. You can't have one and the others separate. కనుక ఇమోషనల్ అనేటువంటి భక్తి మార్గం నందు కూడాను కర్మ నేషనల్ అనేటువంటి కర్మ జ్ఞాన మార్గములు కూడా ఇమిడి ఉంటున్నాయి. Even in the emotional, you have the active and the rational temperaments mixed. ఈ యాక్టివ్ అనేటువంటి కర్మని ఎందుకు కూడాను ఈ యొక్క ఇమోషనల్, రేషనల్ రెండు కూడాను అంతర్భూతమై ఉంటున్నాయి. And in the activity that is being done by the active people, the emotional and the rational also. ఈ రేషనల్ ఎందుకు కూడాను ఇమోషనల్ అండ్ యాక్టివ్ రెండు కూడాను అంతర్ప్రవాహంగా ఉంటున్నాయి. And in the rational also, as an undercurrent, you have got the emotional. కనుక రేషనల్ అనగా కేవలం అతివాదులుగా మనం బయలుదేరటం అనేటువంటిది ఇది చాలా అపార్థం. Therefore, if the rational people go on all by themselves without any emotional or active attitudes, that is also a wrong interpretation. మనం రేషనల్ అనేటువంటిది పవిత్రమైనటువంటి ధీశక్తిని ప్రకటించేటువంటిది. Rational is we must exhibit or develop. దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. There is one example. How it is. మనము ఒక స్టూల్ ఉంటుంటాది. There is this stool. దానికి 3 కాళ్ళు ఉంటుంటాయి. It has got a three-legged stool. ఈ 3 కాళ్ళ లోపల కూడాను ఒక కాలు లేకపోతే అది నిల్చదు. And if this three-legged stool has not got one leg, it can't stand. అదే విధంగానే ఇందులో ఏ కాలు లేకపోయినా కానీ స్టూల్ పైన మనం కూర్చోడానికి వీలు కాదు. And if there are no legs, we can't sit upon that stool. ఇందులో 3 కాళ్ళు ఏమిటంటే ఇమోషనల్, యాక్టివ్ అండ్ రేషనల్. ఈ మూడు కాళ్ళు. These three, emotional, active and rational, are the three legs. అనగా భక్తి, కర్మ, జ్ఞానము అనేటువంటి యొక్క 3 పాదములు. So work, worship and wisdom, these are the three legs. దీనిపైన మరొకటి చక్కని నున్నుపైనటువంటి ఒక పలకను వేస్తాము. And upon those three legs, we place a soft, fine, well-polished ఆ plank. పీఠమే లేకపోతే మనం కూర్చోవటానికి వీలు కాదు. If you have not got a plank over it, you can sit on it. కనుక ఇమోషనల్, యాక్టివ్, రేషనల్ అనే 3 పాదముల పైన సర్వజన సమాన ప్రేమ అనేటువంటి ప్లేటును వేసినప్పుడే మనకు సరిగా దానికి స్థానం. So upon these three legs, we must place the plank of love, equal for all. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ఆధారము కాళ్ళుగా తీసుకొని ఆదేయము పలకగా తీసుకున్నప్పుడు మన యొక్క జీవితం అనేటువంటిది దానిపైన విశ్రాంతి పొందడానికి వీలవుతుంది. So if you have got these three, active, emotional and rational as the legs, and if you have got that universal love as the plank, then we can. కానుక రేషనల్ ఎందుకుడను ప్రేమ చాలా అవసరం. So even the rational people should have యాక్టివ్ ఎందుకుడను ప్రేమ అవసరం. And in the active work also you must have
love. ఇమోషనల్ లో కూడాను ప్రేమ అవసరం. And the emotional also, you must have ఈ love. మూడింటి పైన ఈ ప్రేమ అనే ప్లేటును క్రూస్ వేసి బిగించినారు. Because over all these you have got to screw the plate of the plank of love. ఈ స్క్రూ అనేటువంటిదే ఫెయిత్. And the screw with which we fixed his love is faith. ప్రేమ అనేటువంటి పలక పైన ఈ ఇమోషనల్, యాక్టివ్, రేషనల్ అనే దాంట్లో ఒక ఫెయిత్ 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 అనేటువంటి స్క్రూ బిగించారు. And the more faith you have, the tighter the screw and the firmer it becomes. ఈ ఫెయిత్ అనేటువంటిదే గిన లేకపోతే మూడు కాళ్ళు ఉండినా పలక ఉండినా ఎప్పుడో మన వల్ల పడద్రోస్తుంది. If you have not got this faith which screws the whole thing, even if you have the 3 legs and even if you have the plank over it, కనుక you can't feel comfortable. కాన్ఫిడెన్స్, ఈ యొక్క ఫెయిత్ అనేటువంటిది చాలా అవసరము. Therefore, this faith is a very important thing. ఈ ఫెయిత్ అనేటువంటి దేనిపైన ఉంటుందంటే వర్క్, వర్షిప్ అండ్ విజ్డమ్, మూడింటిపైన సమత్వమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంటుండాలి. And thereupon should you have faith upon all these 3. Work, ఇక్కడ worship and ఒక wisdom. చిన్న ఉదాహరణ. Another example. ఫెయిత్ లేక అది కాన్ఫిడెన్స్, లవ్ కు డిఫరెన్స్ ఉంది. There is love. There is a difference between faith or confidence and love. లవ్ ఉంటే చాలు కదా, ఇంకా భగవంతుని పైన ఫెయిత్ ఎందుకు అని కూడా కొంతమంది వాదిస్తారు. People may ask, if it is love, is that not enough? Why should we have faith? లవ్ వేరు, ఫెయిత్ వేరు, కాన్ఫిడెన్స్ వేరు. Love is different, confidence is different. ఏ విధంగా అని మనం విచారించాలి. How? Let us inquire. మన చిన్న బిడ్డ పైన చాలా ప్రేమ ఉంటుంటాది తల్లికి. We have got great love for our little child. The mother will have. లవ్ ఉంది కానీ ఆ బిడ్డ చేతికి బంగారు గిన్నె అందించదు. It has got love for the child, but it won't give the child a golden cup. కారణం ఏమిటంటే ఆ అమ్మాయి భద్రం చేసుకోలేదనేటువంటి ఒక ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు తల్లి. Because it has no confidence that the baby will hold that thing securely. కనుక కాన్ఫిడెన్స్ వేరు, ఫెయిత్ ఒక లవ్ వేరు. So love is different, confidence is different. ఇక్కడ దైవత్వంలో ఏ రీతిగా ఉండాలంటే లవ్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ రెండు కూడా ఉంటుండాలి. But in the divine, we must have both love and confidence. లవ్ అనేటువంటిది లౌకికమైనటువంటి దీంతో మనము అనుభవిస్తున్నాం. Love is now being experienced by us in worldly things. ముఖ్యంగా సాయి సంస్థల వారు చక్కగా గుర్తించవలసినటువంటి విషయంలో ఇది చాలా ప్రధానం. Now this is very important for people in the Sai organization to recognize. సత్య సాయి ఆర్గనైజేషన్ లో సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ ఈ 4 చాలా ప్రధానం అనుకుంటున్నాను. In the Satya Sai organization, Satya, Dharma, Shanti, Prema, truth, righteousness, peace and love are essential. అయితే ఈ 4 కూడాను గుణములకు సంబంధించినటువంటివా లేక గుణాతీతమైనటువంటివా అని విచారించాలి. Are these 4 attached to some quality or are they beyond quality? సత్యం అంటే ఏమిటి? What is truth? ట్రూత్ అంటే ట్రూత్ ఈజ్ వన్ నాట్ టూ. Truth is one only and not two. ఈ ట్రూత్ దేనికి సంబంధించినటువంటిది? To what is this truth related? చూచింది చూచినట్టుగా, వినింది వినినట్టుగా, చెప్పింది చెప్పినట్టుగా, అనుభవించింది అనుభవించినట్టుగా చెప్పటం సత్యం కాదు. It is not truth simply to say, to repeat what you have seen, or to relate what you have heard, or to describe what you have experienced correctly. So that is not truth. కారణం ఏమిటనగా చూచిన కన్నులు కేవలము ఒక రోగముతో కూడిన జాండీసే వస్తే అంతా ఎల్లో కలర్ గా. But if you get jaundice, you will see all colors as yellow. కన్నులు కేవలం చూచిన దాన్ని చూసినట్టు చెప్తుంది కానీ యథార్థాన్ని చెప్పడం లేదు. The eye can see only, speak only about what it sees and not about truth. కనుక కన్నులకు చెప్పేటువంటిది ట్రూత్ కాదు, టంగ్. ట్రూత్ కు టంగ్ కనెక్షన్. Truth is connected with the tongue. అందువలనే సత్యం వద, సత్యము చెప్పు. చెప్పటము నాలుకకు మాత్రమే సంబంధం, కన్నులకు సంబంధం లేదు. That is why the Vedas say, speak the truth, because speaking is connected with the tongue, not with the eye. ఇంకా ధర్మము, సత్యము ధర్మము
ధర్మము దేనికి సంబంధించింటే దేహానికి సంబంధించినటువంటిది, క్రియాచరణలో దాన్ని నిరూపించవలసినటువంటిది. Then we come to the second, righteousness. That is connected with the body, the entire physical body. ధర్మము ధర్మమని ధర్మము చెప్పితే ప్రయోజనం లేదు. ధర్మం చరా చేసి చూపించమన్నారు. There is no meaning in saying that it is connected with simply saying. It must be acted. That is why the Vedas say, act righteously. ఇంకా శాంతి, శాంతి అనగా మనసుకు సంబంధించినటువంటి. Then we have Shanti. That is connected with the mind. ఇక్కడ వాక్, కాయ, మనస్సు, మనోవాక్ కాయములు ఈ మూడింటికి సంబంధించినటువంటివి సత్య ధర్మ శాంతి. Satya is the word and Dharma is the body and Shanti is the mind. కనుక త్రిగుణం. So it is a triple, trinity. అయితే సత్యము సాత్విక గుణం. Satyam is what we call the sattvic character, the balance. ధర్మమును ఆచరించేటువంటి దేహము రాజసిక గుణం. The body that does righteously is rajasic, is active. మనసు తామసికము. And mana that has got Shanti is tamasic. కనుక ఈ మూడు కూడాను సత్య ధర్మ శాంతి ఈ మూడు కూడాను సత్వ రజో తమో గుణములకు సంబంధించినటువంటి. So the Satya, Dharma, Shanti, these three are related to the three qualities of Sattva, Rajas and Tamas. అయితే ఇంకా ప్రేమ ఏమిటి? ఈ మూడు గుణములకు అతీతమైనటువంటిది ప్రేమ. These three qualities, but beyond these three qualities, beyond word and body and mind, we have కనుకనే love. లవ్ ఈజ్ గాడ్ అన్నారు. That is why, as God is above all qualities, love also is above all qualities. So love is కనుక God. మనము ఈ ప్రేమను గుణముల దగ్గరికి, ఈ ప్రేమను దేహము దగ్గరికి, ఈ ప్రేమను మనస్సు దగ్గరికి లాక్కోవటం చేతనే ఈ ప్రేమ కూడాను మాలిన్యమైపోతుంది. మనోవాకాయములకు ఈ ప్రేమను ఆ స్థాయికి దిగజారి చేతనే మనము కొన్ని విధములైనటువంటి యొక్క అశాంతులకు గురి అయిపోతున్నాం. అది ఎప్పుడు కూడాను ప్రేమ కాచిభూతమై ఉంటుండాలి. That universal ప్రేమ love, ఎప్పుడు దివ్యమైనటువంటిదిగానే ఉంటుండాలి. that divine love and universal love is నీ always వాక్కును, నీ దేహమును, నీ మనస్సును ప్రేమ దగ్గరికి తీసుకుని పోవాలి, కానీ ప్రేమను నీ దేహం దగ్గరికి తీసుకురాకూడదు. you take your word, your thought and deed higher up, raise it to the level of the universal divine love. Don't bring down the divine love అది to low level. అప్పుడప్పుడు యు మే వర్షిప్ ఏ పిక్చర్ యాజ్ ఎ గాడ్ బట్ నాట్ గాడ్ యాజ్ ఎ పిక్చర్. You may worship a picture as God, but don't make God a picture. దిస్ టవల్, ఈ టవలు దైవమే అని పైకి పంపించు. Call this towel God and send it up, higher up to God. ఈ యొక్క స్పీకర్ ఒక దైవమే అని దీన్ని దైవం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళు. Sublimate this, raise this. ఈ చైరు దైవమే అని తీసుకెళ్ళు. This chair also is God, but don't bring down God as chair, but elevate the chair as God. అంతేకాని దైవమే చేరు, దైవమే బట్ట, దైవమే స్పీకరు అని దైవాన్ని ఈ కింద స్థాయికి తీసుకురా. So don't bring down God and saying God is the chair, God is the cloth, God is the mic. కనుక మనము చిన్నదానిని కూడాను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకుని పోవాలి, కానీ ఉన్నతమైనటువంటి దాన్ని దిగువ స్థాయికి తీసుకురాకూడదు. All lower things must be elevated to the highest and not the highest brought down to కనుక the lower. సత్యసాయి యొక్క ఈ 4 సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలు, ఈ 4 పదములు కూడాను 4 వేదముల యొక్క మహావాక్యముల వంటివి. These 4 words, Satya, Dharma, Shanti and Prema, are like the 4 Vedas, the 4 great ఇది axioms. ఈ సత్య ధర్మ శాంతి 3 కూడాను మనోవాకాయములకు సంబంధించినటువంటివి. ప్రేమ మాత్రము మూడింటికి అతీతమైనటువంటి. And the first 3 are related to the word, the thought and the deed. But love is దీనిని beyond మనం all. ఈనాడు పోల్చుకున్నప్పుడు ఇమోషనల్, యాక్టివ్, రేషనల్ ఈ 3 కూడాను ఈ సత్య ధర్మ శాంతి. Now the emotional, the active and the rational, these are Satya, Dharma, ఈ Shanti. 3 కూడాను కేవలం 3 కాళ్ళ వంటివి. And these are the 3 legs. దీనిపైన ఉండినటువంటి యొక్క ప్లేటే ఈ ప్రేమ. And the plank upon that is this universal love.
ఈ విధముగా మనము ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని లేక నైతిక గౌరవాన్ని ప్రాపంచికం యొక్క తత్వాన్ని సమ్మిళితము గావించి తద్వారా మనము ప్రబోధ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. We must try to teach this spiritual truth, this moral principle and these physical activities. ముఖ్యంగా మనం అధ్యాపకులం అనేటువంటి దాంట్లో చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటున్నటువంటి వారిగా మనము భావిస్తున్నాం. ఇది చాలా పొరపాటు. We usually think that we teachers are a low profession. టీచర్స్ అనగా అధ్యాపకులకు లోకములో ఉండిన అన్ని ఉద్యోగముల కంటే అధ్యాపక ఉద్యోగము చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది, చాలా బాధ్యత కలిగినటువంటిది. Among all the professions that we have got in society, the teacher's profession is the noblest and the highest and the most important. కారణమేమనగా భావి భారతోద్ధారకులుగా తయారు చేసేటువంటి వారు ఈ అధ్యాపకులు. Because it is these teachers who shape the future and raise the level of the country. భావి పౌరులుగా తయారు చేసేటువంటి వారు అధ్యాపకులు. They make the future citizens of the world. ప్రపంచమును పరిపాలన చేసేటువంటి యొక్క వీరులుగా తయారు చేసేటువంటి వారు అధ్యాపకులు. They make ready the heroes who will govern the world later on. ఈనాడు మనము లేత హృదయుల నుంచి బాలబాలికలకు అధ్యాపకులు పవిత్రమైన భావములను వారికి బోధించటం చేత వారే భవిష్యత్తులో పరిపాలకులుగా కాబోతుంటారు. If we only make these tender hearts, imbibe noble ideals, then they will become the rulers of the world. ఇండియాలో మీరు విని ఉంటారు బాల గంగాధర్ తిలక్. In India you might have heard of Bala Gangadhar Tilak. ఆయన ఈ యొక్క స్వరాజ్యం యొక్క దీనిలో పోరాటములో ముందంజ వేస్తూ పోయాడు. He was one of the pioneers in the fight for independence of this country. అలాంటి సమయంలో కొంతమంది మిత్రులు అతన్ని కూడి, తిలక్, నీవు నిజంగా భారతదేశానికి స్వరాజ్యం వస్తే నీవు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతావా లేక ఇంకేమైనా ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మంత్రి పదవులు తీసుకుంటావా అని ప్రశ్నించారు. At that time, some people asked him, Tilak, after getting independence, will you be the prime minister of this country or will you take up any other ministry? అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, నేను ఈ విధమైనటువంటి పరిపాలన అధికారిని కాను. కారణం ఏమనగా నేను పరిపాలకునిగా తయారు చేసేటువంటి వాడిగా తయారవుతానన్నా. Then he said, no, I don't want to be one among the rulers. I want to prepare the rulers of the country. పూనాలో నేను స్థాపించినటువంటి యొక్క హై స్కూల్లో నేను టీచర్ గా పోయి పనిచేస్తాను అన్నాడు. I will be a teacher in one of the high schools in Pune city. కారణం ఏమనగా లేత హృదయుల ఈ బాలబాలికలకు చక్కని తరబేదు ఇచ్చినప్పుడు పరిపాలనా దక్షత వారి యందు ప్రవేశింపచేసినప్పుడే భవిష్యత్తులో మన భారతదేశము చక్కని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుందన్నారు. I want to ensure the future peace and prosperity of this country by telling or teaching these children great ideals. And అదే విధముగానే కృష్ణుని యొక్క చరిత్ర యందు కూడాను కృష్ణుడు మహావీరుడైనప్పటికీ సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వశక్తిమయుడు అయినప్పటికీ అన్ని రాజ్యములు కూడాను జయించాడు. కానీ ఇతరులకు పట్టం కట్టుకుంటూ పోయాడు, కానీ తాను ఒక రాజ్యానికి అధికారి కాలేదు. So also Lord Krishna, though he was omnipotent, omnipresent and omniscient and who knew everything, he established a number of thrones, but he never occupied a throne. అనగా తాను కింగ్స్ తయారు చేసినటువంటి కింగ్ మేకర్. He was not a king, he was a king maker. కింగ్ గొప్పవాడా, కింగ్ మేకర్ గొప్పవాడా? Is a king good, great, or is a king maker great? కింగ్ మేకర్ Maker is great. అదే విధంగానే ఈనాడు అధ్యాపకులంతా కూడాను మనం పరిపాలకునిగా తయారు చేసేటువంటి వారు కనుక పరిపాలకుల కంటే అధ్యాపకులే గొప్పవారు. So, because the teachers are preparing the rulers for the world hereafter, you are greater than even the rulers. కనుక ఈ రూరల్స్ అంతా తయారు చేసేటువంటి వారు మీరు. Therefore, you are the people who are preparing the rulers of the కనుక future. మీ ప్రయత్నము పైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి భవిష్యత్తు యొక్క దేశం యొక్క ఉన్నతి. On your efforts and efficiency depends the future of mankind. ఈనాడు మీరు దేశం యొక్క
పవిత్రత, దేశం యొక్క క్షేమము, దేశం యొక్క సౌభాగ్యము ఉన్నతమైనటువంటిదిగా ఉండాలని మీరు భావించేటువంటిది సత్యమైతే మీరు ఈ కార్యమునందు దీక్షను వహించి సరి అయినటువంటి యొక్క పరిపాలకులుగా తయారు చేసేటువంటి బిడ్డలుగా మీరు తయారు చేయాలి. If it is true that you are earnest about creating a better world, a more peaceful and prosperous world, then it is your duty to teach these ఇక్కడికి children వచ్చి so that చేరినటువంటి they may వారిలో become. ఎంతమంది నిజమైనటువంటి అధ్యాపకులుగా ఉంటారు? Among those people who are here, how many are the real teachers? కానీ అధ్యాపకులమని పేరు పెట్టుకుంటామే కానీ అధ్యాపకులకు తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నములో పనిలో మనం పూర్తి నిమగ్నులు కావటం లేదు. We call ourselves teachers, but we are not completely immersed in the spirit of that మీరు profession. హృదయపూర్వకమైనటువంటి యొక్క మీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించినప్పుడు హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఫలితం కూడా మీకు లభిస్తుంటారు. If you do your duty with your full heart, then you will get also results that will ఒక satisfy చిన్న your heart. ఉదాహరణ, Give an example. ఒక కాలేజీలో ఫుల్ టైం అపాయింట్ చేస్తాడు ఒక లెక్చర్ ను. In a college, a lecturer is appointed full time ఆ ఫుల్ టైం అపాయింట్ చేసినటువంటి వాడికి ఫుల్ శాలరీ ఇస్తాం. and he is given full salary. కానీ పార్ట్ టైం వర్క్ చేసేటువంటి వాడికి ఫుల్ శాలరీ ఇవ్వరు. The part-time man is not given full salary. అదే విధంగానే మన ఫుల్ హార్ట్ తో మనం చేసినప్పుడు ఫుల్ గ్రేస్ అనేటువంటి శాలరీ వస్తుంది. Therefore, if we do the work with full heart, we will get full grace. అయితే మనం పార్ట్ టైం డివోషన్ గా చేస్తే పార్ట్ టైం శాలరీనే వస్తుంది.